गुड मॉर्निंग स्टुडंट। याच्या अगोदरच्या तासामध्ये आपण कनेक्टिंग लिंक आणि एम्ब्रिओलॉजिकल एव्हिडन्सेस हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आपण समजून घेतलेले आहेत. अजून एकदा कनेक्टिंग लिंक हा एक मुद्दा आपण ओरली समजून घेऊ. कनेक्टिंग लिंक या शब्दाचा अर्थ जोडणारे दुवे. आता यामध्ये काही वनस्पती किंवा प्राणी यांची लक्षणं दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त गटामध्ये दर्शवत असतील तर त्यांना दुवे जोडणारे असं म्हणता येईल. पहा, आपण याचे डेफिनेशन या ठिकाणी समजून घेऊ. सम प्लांट्स शोज मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स बाय विच दे कॅन बी रिलेटेड टू टू डिफरंट ग्रुप्स आर कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक. Those plants and animals which show the morphological characters in related to two different groups, they are called as a connecting link. मग असे प्राणी आणि वनस्पती याची माहिती आपल्याला यामध्ये घ्यायची आहे. आपल्या पुस्तकामध्ये टॉपिकमध्ये 3 ॲनिमल्स दिलेले आहेत. यामध्ये पेरिपेटस आहे, नंतर डक बिल प्लॅटिपस आहे आणि थर्ड आहे लंगफिश. दीज आर द 3 ॲनिमल्स शो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरंट ग्रुप्स. Let us understand the first example of a peripatus. We know that the peripatus animal shows the connecting link between Annelida and Arthropoda because this peripatus animal shows some characteristics which are present in Annelida and some characteristics which are present in Arthropoda. So the peripatus is an animal which is connecting link between Annelida and Arthropoda. Look at this. Which are the characters are same in a Annelida group and Arthropoda group? Look at this. First, peripatus shows the segmented body. खंडीभूत त्याचं शरीर रचना आपल्याला म्हणता येईल. Number 2, thin cuticles and parapoda like organ. These 3 characteristics which are present into a Annelida, and the remaining two characteristics as tracheal respiration and open circulatory system. These are the 2 characters which are present in Arthropoda. So peripatus animal shows the connecting link between Annelida and Arthropoda. दुसरा एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ. डक बिल्ड प्लॅटिपस. This animal which shows the reptiles characteristics and have a lay out the legs and give the birth of young ones, and the duck-billed platypus has a mammalian glands to give the milk to the young ones. Means this shows the connecting link between reptiles and mammalia, because these duck-billed platypus lay the legs and gives the birth to young ones. हा जो प्राणी आहे हा पिलांना जन्म देताना अंडी उबवून पिलांना जन्म देतो आणि त्या प्राण्यांना सस्तन या प्राण्यांना मॅमिलियन ग्लँड्स आहेत, म्हणजे दूध या पिलांना तो पाजू शकतो. नंबर 3, लंग फिश. इट इज अ फिश. इट शोज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन amphibian and number 2 reptiles. So these are the 3 examples of connecting links. So it is important point. Next we have to understand that embryological evidences. In our book we have to given the different animals of first stage of embryo. We know that the first stages of embryonic development in all organisms are similar. So from it indicate that their ancestors will be the same, but after the second and third stages of embryonic development the embryonic development also decreases. Means the first initial stage show the similar embryonic stage of different animals. Now we have to completed evidences of evolution. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी उत्क्रांतीचे 6 पुरावे घेतलेले आहेत. हे 6च्या 6 पुरावे आपल्याला पाठ असणं आवश्यक आहे. नंबर 1 आहे मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. नंबर 2 एनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. नंबर 3 व्हेस्टिगियल ऑर्गन्स. नंबर 4 जो आपण घेतलेला आहे या ठिकाणी पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. यामध्ये कार्बन डेटिंग C12 C14 हे महत्त्वाचं आहे. नंबर 5
आता घेतलेले काल कनेक्टिंग लिंक and last आहे embryological evidences. So these are the 6 evidences which shows the evolution evidences of evolution. Now next point we have to start Darwin's theory, natural selection of Darwin's theory. Look at this. Charles Darwin, the name of scientist who collected innumerable species of plants and animals in the surrounding, and he explained that the different species of animals of plants and animals study, and explained that there is a huge competition of a living organism for a sustain for a living purpose. A large number of living organisms are prolifically or profitably reproducible in a large amount, and in this competition those organisms are fittest. They will survive in next generation, otherwise they are vanishes from the surrounding. So most of the living organism try to survive in their surroundings, and they are capable to survive. They are adjust in their surrounding for in the next generation. So in this theory he explained in origin of species. He explained different species of plants, and in this book origin of species, in this book he explained all the characteristics of a species of plants and animals. Those organisms are fittest. They will survive in next generation, otherwise they are vanishes from the environment, vanishes from the nature. विद्यार्थी मित्रांनो, चार्ल्स डार्विन नावाचा शास्त्रज्ञ या शास्त्रज्ञानं हजारो वनस्पतींचे आणि प्राण्यांचे स्पीसीज प्रजातींचा अभ्यास केलेला आहे. आणि या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींचा अभ्यास केल्यानंतर त्याला एक आढळून आलेलं आहे, ज्या वनस्पती आणि प्राणी सक्षम असतील तेच जिवंत राहतील. सभोवतालच्या वातावरणानुसार पर्यावरणामध्ये जसे बदल घडून आले असतील तसे बदल वनस्पती आणि प्राण्यांनी जर केले तरच ते पुढच्या पिढीमध्ये स्वतःचं अस्तित्व दर्शवतील, अन्यथा ते निसर्गातून नामशेष होतील. दे व्हॅनिशेस फ्रॉम द नेचर. या चार्ल्स डार्विननं नेचर ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या मोठ्या त्याच्या पुस्तकामध्ये या प्लांट आणि ॲनिमलची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यांनी सांगितलेले प्रत्येक सजीवामध्ये, अशा अनेक सजीवामध्ये जीवघेणी स्पर्धा या ठिकाणी झालेली आहे जिवंत राहण्यासाठी, आणि प्रत्येक सजीव अतिशय मोठ्या पद्धतीनं प्रजनन, स्वतःसारखं प्रजनन या ठिकाणी करत आहे, स्वतःचे सारखं सजीव निर्माण करत आहे. मग या स्पर्धेमध्ये जो सजीव सक्षम आहे तोच जिवंत राहतो, अन्यथा या ठिकाणी या पर्यावरणामधून, निसर्गातून तो नामशेष होतो. मग चार्ल्स डार्विन यामध्ये काय सांगता येईल, दोज ऑर्गॅनिझम्स आर फिटेस्ट. They will survive in next generation, otherwise they are vanishes from the nature. So natural selection theory of evolution explained innumerable species of plants and animals, but some objections of this theory we have to given. Some objections म्हणजे काही अपवाद या थेरीला या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्व वनस्पती आणि प्राण्यांचा प्रजातींचा अभ्यास त्यांनी केलेला आहे. त्यांनी काय सांगितलंय, जो सक्षम असेल या स्पर्धेमध्ये जिवंत राहण्यासाठी जी स्पर्धा चालू आहे सजीवांची, या सजीवांच्या स्पर्धेमध्ये जो सक्षम असेल तोच या ठिकाणी पुढचं अस्तित्व दर्शवेल, पुढच्या पिढीमध्ये तो जिवंत राहील. मग या संदर्भात, या थिअरीच्या संदर्भात काही आक्षेप या ठिकाणी घेण्यात आलेले आहेत. 4 ऑब्जेक्शन्स आपल्या या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे 4 ऑब्जेक्शन्स आपण समजून घेऊ. लुक ॲट दिस. The 4 objections
ऑफ अ नॅचरल सिलेक्शन थेरी आर ॲज. 4 ऑब्जेक्शन्स कोणते? नंबर फर्स्ट, नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन. यामध्ये काय सांगितले सायंटिस्टनी की नॅचरल सिलेक्शन नैसर्गिक सिद्धांत नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत हा मूल्यमापनासाठी उत्क्रांतीसाठी ठरू शकत नाहीये. हा एक अपवाद आहे. नंबर 2, देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस अँड ॲब्रप्ट चेंजेस. या थेरीमध्ये या चार्ल्स डार्विननं जी थेरी अभ्यासलेली आहे यामध्ये स्लो चेंजेस आणि ॲब्रप्ट चेंजेस डू नॉट मेन्शन्ड. सजीवामध्ये सावकाश होणारे बदल आणि फास्ट जलद होणारे बदल कोणते हे त्यांनी एक्सप्लेन केले नाहीये या थेरीमध्ये. नंबर 3, डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस नोटिफिकेशन. डार्विनना उपयोगी आणि निरुपयोगी असलेल्या सजीवांच्या संदर्भात काही माहिती या ठिकाणी दिलेली नाहीये. अँड लास्ट, there is no explanation about slow changes and abrupt changes. Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been milestone. हे 3 ऑब्जेक्शन्स आपल्याला दिले की स्लो आणि फास्ट कोणता चेंज आहे हे एक्सप्लेन त्याला करता आलं नाही किंवा सांगितलं नाहीये त्यांनी. आणि हा जो डार्विन्स थेरी आहे ही या इव्हॉल्युशनसाठी पुरेशी नाही असं काही शास्त्रज्ञाचं मत आहे. मग एक्झामसाठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं विच आर द ऑब्जेक्शन्स ऑफ अ नॅचरल थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन बाय चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विननं नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत जो या ठिकाणी सांगितलेला आहे त्याचे अपवाद कोणते हे 3 आपल्याला अपवाद या ठिकाणी सांगता येईल. राहिलेला भाग आपण लॅमार्किनिझम हा नंतर घेऊ.